नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल रे स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे केछीर भाग 45 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करियो केबे भूलिबेनी सांग माने। लेखा जाई बेदी पाखरे बसिला बाहाघर देखिबाकू। पुणी थरे सेई व्यक्ति जनक लेखा पाखकू उठी आसी पचारिले, तमे मिछ काहेकी कहिलो मैट्रिक फेल बोली? कारण से महाशय लेखा उपरे एते भोल हो जाइथिला जे से ता सह लेखार बाहाघर प्रस्ताव को आग को बढ़ेबाकू चाहे। हेले कथा कौन कि लेखा तांको मैट्रिक फेल होइछि कहिबारु जुआर रे भट्टा पड़ी जाइछि। लेखा को एमिति से लोक व्यस्त करुथिबार देखि रंजन एबे चेयारटीए टाणी नहीं ता पाखरे बसी पड़िला। एबे समस्तंक आखि से दुई जनक उपरे। बर कन्याक बाहाघर कौन देखिबे, एई दुई जनक जोड़ी देखुथिले। लेखा जेमिति सुंदरी सेमिति रंजन भी हीरो चेहरा। लेखा पाखरे बसी पड़ी रंजन ताकू एक लयरे अनेइथिला। लेखा भाबुछि कि बेहिया पिलाटीए के जानिए एते लोकों आगरे काहेकि एमिति देखुछि मते। से रागरे रंजन को अनेइला। रंजन आखिरे आखि मिसिबा क्षणी लेखार सबु राग फूलर महक परी चारिआडे संचरी जाउथला जेमिति। रंजन तो छोट बेलू लेखार आखि पढ़ी पारे, न कहिले भी से बुझीपारे लेखा कौन चाहूँची। आज भी स्पष्ट बुझीपारुछि रंजन। बास खाली समय सुविधा ता विपरीतरे जाउछंती तो। से महाशय दूररू ए दुई जनक प्रति आखिर भाषा पढ़िबाकू चेष्टा करी भी विफल होला। बाहाघर धीरे धीरे शेष पर्यायर पहुँचला। एबे विदायर बेला। झियो विदाय पाई सबु व्यवस्था सरीछि। लेखा आखिरे लुह, संगात भी कांदुछि। लेखा पाखरे रंजन आसी कहिला, मु आजी फेरीजीबी श्रीनगर, निज ध्यान रखुथिबु। लेखा आखिरु एथर अटकी लुह झरझर होई बहीगला। रंजन ठीक बुझी पारुथुला ए लुह ता संगातर विदाय पाई नुहे, ता विदाय कथा शुणी अनबरत बही जाउछंती। बरकन्या जीवा सह रंजन फेरी आसिला ता घरकू। आसी सीधा बिछणारे पड़ीगला। केते राति से भलरे शोईनी। संगात विदा हेबा परे लेखा भी आउ गोटिए मुहूर्त सेठी न रही फेरी आसिला। रंजन घर पाखरे पाद अटकी गला। मनरे अस्पष्ट आशाठिए से भी दिने कौन विदा होई एठिकू। ना ना, देखिला आगरे रंजन माँ ठिया होइछंती। लेखा बाध्य होई मुंडियाटिए मारिला। हौ माँ उठ रे, आउ बाहाघर सरीगला तांकर? हाँ बड़ माँ, भलरे सबू होईगला। आमर बाबू आसी सीधा बिछଣା धरिछि। लेखा बुझी पारिलानी। अरे राति सारा अनिद्रा, तेणु अखिया अपिया शोइछि। दिन 10टारे रंजन ता बापा जलखिया खाई बसिचंती। रंजन माँ कहिले, लेखा सांग माने सबू बाहा होईगलेनी रे, तांक घर भी बर देखिबे निश्चय। मु कौन कहूथिली कि ताहले आम विनय पाई प्रस्ताव पकेइबा बे? रंजन गलारे खाद्य अटकी गला ता माँ कथा शुणी। अचानक काश आरंभ होईगला। रंजन बापा संगे संगे पानी ग्लासटी हाथ को बढ़ई कहले, ने बाबा पानी पी दे। रंजन बापा भल भावरे जानती ए काशटी कौन पाई होउछि। रंजन काश बाहाना करी अधा खियारू उठी चली जीवाकू बाहरिला बेलकू ता बापा कहले, बाबू कुआडे जाउछु खाइबा अधा छाड़ी, बस खिया शेष करी जा। रंजन आउ मन नथिले भी बाध्य होई सुना पिला परी खाई बसिला। लेखा सह काहाकू भी से सह्य करि पारे नाही। रंजन माँ पुणी कहले, जानिछ आजी बहुत दिन परे लेखा को देखिली। कंढेईटिए परी दिशुछि। स्वभाव भी तो खूब भल, तेणु मोर इच्छा बिनु सह प्रस्ताव पकेइबाकू। रंजन आउ शुणिबा स्थिति नथिला। जल्दी जल्दी खाइबा शेष करी निज रूम को दौड़ी पळेइला। रंजन बापा कहले, तमे आउ लेखा प्रस्ताव बिनु पाई केबे उठेइब नाही। काहींकी जे? कहली तो ना माने ना, समय आसिले जानिब। रंजन निज रूम को जाऊ जाऊ ता बापार कथा शुणी टिके आश्वस्त हला। जा हो बापा बिनु भाई सहित लेखार बाहाघर प्रस्ताव पकेइबाकू चाहू नाहांती। हेले कारण कौन? जहा भी हो ता पाई खूब भल हला। रंजन संध्यारे कोलेई कुंडा जाई रातिरे श्रीनगर फेरी जीव। हेले फेरिबा पूर्वरु लेखा सह टिके कथा हेबाकू भारी इच्छा तार। लेखा पाई किणिथिबा मुदीटी बाहर करी खूब अनुरागरे देखिबाकू लागिला। खूब सुंदर स्टाइले एल आउ आर दुईटी इंग्लिश लेटर लेखा होइछि मुदीटीर पत्थर उपरे। मने मने दुखी होई भाबुछि, तते पिंधेई पारिलिनी चंडी।
ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ସେମିତି ସୁବିଧା ହେବ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କେମିତି ହେଲେ ଲେଖା ସହ ଟିକେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ନନ୍ଦୁ ଥିଲେ ତା ବାହାନାରେ ଦେଖା କରିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ସେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ୁଛି। ତଥାପି ସେ ଖରାବେଳେ ଲେଖାର ଘର ଗେଟ୍ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଦେଖିଲା ଘର ଭିତରୁ ନନ୍ଦୁ ବାହାରୁଛି। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ, ତମେ? କେତେ ଦିନ ପରେ ତମର ଦେଖା ମିଳିଲା ଯେ। ଆସ ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହୋଇ ନନ୍ଦୁ ସହ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା। ଆଖି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ଆଣିଲା। ହେଲେ ଲେଖା ତ ଦିଶୁନି। ଶୋଇଛି କି କ'ଣ? ଲେଖାର ମା ବାପା ଜେଜେମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲେ। ରଞ୍ଜନ ଜେଜେମାକୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଜେଜେମା, ଆଜି କିଛି ପଚାରିବନି କି? ରଞ୍ଜନର ମନେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ସ୍କୁଲରୁ ଆଗ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଜେଜେମା କହିବେ, ତୁ ଆସିଲୁ, ଆମ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ, ସେ କୋଉଠି ରହିଗଲା? ଏମିତି କେତେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଜେଜେମା ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ଟୋକା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ତ ଜେଜେମା ସହିତ ଥଟ୍ଟା କରୁଛି। ନହେଲେ କେମିତି ଦୌଡ଼ି ପଳଉଥିଲୁ ମନେ ନାହିଁ କି? ହଁ ଜେଜେମା, ସବୁ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି। ରଞ୍ଜନ କଥା ଭିତରେ କେତେଥର ନଜର ବୁଲେଇ ଆଣିଲାଣି। ପୁଣି ଥରେ ଲେଖାର ଜେଜେମା କହିଲେ, ବାବୁରେ, ତୋ ଆଖିରେ ଯଦି କେହି ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଥିବେ ଆମ ଲେଖା ପାଇଁ ଟିକେ ନଜର ପକଉଥିବୁ ତ। ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ହେ ଭଗବାନ, ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବର ପାତ୍ରଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଦରକାର ନାତୁଣୀ ପାଇଁ? ଘରେ ତା ମା ଲେଖାକୁ ବିନୁ ଭାଇ ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜେଜେମା ଲେଖା ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ଲିପି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚାରି ଦିଗରୁ ସପ୍ତ ରଥୀ ଯେମିତି ଘେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ଏମିତି ବି ଯୋଗ ହେଲା ସେ ଲେଖାକୁ ନିଜ ମନ ଖୋଲି ହୃଦୟ କଥା କହିପାରିଲାନି। ସବୁଥର କିଛି ନା କିଛି ବିଘ୍ନ ଘୋଟି ଆସିଲା ଆମ ଜୀବନରେ। ଲେଖା ବାହାଘର ପାଇଁ ଏମାନେ ଯେମିତି ପଛରେ ହାତ ଧୋଇ ପଡ଼ିଗଲେଣି, ତାକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତିରେ ବି ଗୋଟିଏ ଝିଅ ପିଲାର ବୟସ ହିସାବରେ ସେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ସିନା 23 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେବା ଉଚିତ, ହେଲେ ସେ ପୁଅ ପିଲାଟିଏ ହୋଇ କେମିତି 24 ବର୍ଷରେ ବାହା ହେବ ବୋଲି କହିବ? ତଥାପି ଆଗଥରକୁ ଆସିଲେ ଲମ୍ବା ଛୁଟି ଆଣି ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ ହାତରୁ ଖସିଯିବ ଯେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଏମିତି ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ଲେଖାର ପଦ୍ମିନୀ ବଡ଼ମା କହିଲେ, କ'ଣ ଭାବୁଛ ରଞ୍ଜନ? ଲେଖା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଡାକି ଦେଉଛି, ରୁହ। ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯାଇ ଲେଖା ରୁମ୍ ପାଖରେ ଦେଖିଲା ସେ ଖୁବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁହଁରେ ବାଳ ସବୁ ଆଲୁରୁ ବାଲୁରୁ ହୋଇଛି। ତା ମନ ହେଉଥିଲା ମୁହଁରୁ ବାଳ ଆଡ଼େଇ ସେ କହିଲା, ନା ଥାଉ ବଡ଼ମା, ଲେଖାକୁ ଡାକନି, ଶୋଇଛି ଯଦି ଶୋଇଥାଉ। ସେ ଥରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ଦେଖିନେଲା। ଯିବାବେଳେ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ରେ କ'ଣ ଟିକେ ଲେଖି ଫୋଲ୍ଡ କରି ଲେଖାର ତକିଆ ତଳେ ରଖିଦେଇ ତା ଗାଲ ଟିକେ ଆଉଁସି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିଗଲା। ଲେଖା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇଥିବାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲାଣି। ମନେ ପଡ଼ିଲା, ରଞ୍ଜନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା ତ। ଯିବା ଆଗରୁ ଆସିଲାନି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ। ମନ ଖୋଲି ମନ କଥା ତ କହିଲାନି, ଆହୁରି ପାଖକୁ ଡାକି ଲିପି ସହ କି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇଲା ମତେ। ଆଜି ଯିବା ଆଗରୁ ଉପର ମନରେ ତ ଟିକେ ଦେଖା କରି ପାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଆସିଲାନି ତ। ରାଗ ଅଭିମାନରେ ଭାବୁ ଭାବୁ ତକିଆଟି ଉଠେଇ ଦେଲା ଯେମିତି ତା ତଳେ ଚଉତା କାଗଜଟି ପାଇଲା। ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଲି ଖୋଲି ଦେଖିଲା। ଲେଖା ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହରେ ଖୋଲି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏଇ ତ ରଞ୍ଜନ ହାତ ଲେଖା ଅକ୍ଷର। କ'ଣ ଲେଖିଛି କେଜାଣି ଏଥିରେ? ଲେଖା, ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ହେଲେ ତୁ ଏମିତି ନିଦରେ ଶୋଇଥିଲୁ ଦେଖି ଆଉ ଉଠେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୋର। ହଁ, ତୋ ଜେଜେମା ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବରପାତ୍ର ଦେଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତୋର କେମିତିକା ପିଲା ପସନ୍ଦ କହିଲେ ଖୋଜିବି। ତୁ ମତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇବୁ। ରହିଲି, ତୋ ରଞ୍ଜନ। ଲେଖାର ରାଗ ଆହୁରି ପଞ୍ଚମକୁ ଉଠିଗଲା। ସିଧା ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ବୋଝ ହୋଇଯାଇଛି ତୁମ ଉପରେ? ଜେଜେମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା କିଲୋ, ଏମିତି ରାଗୁଛୁ? ତମେ ସେ ରଞ୍ଜନକୁ କାହିଁକି କହୁଥିଲ ପୁଅ ଦେଖିବାକୁ? ପିଉସୀ ନାନୀ ଗୋଟେ କାହାକୁ ମୋ ଫଟୋ ବି? ମୋର ପଢ଼ା ସରିନି, ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି। ଏମିତି କଲେ ଘରକୁ ଆଉ ଜମା ବି ଆସିବିନି। 2 ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହଁ। କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଆସିବିନି। ଆରେ ଆରେ, ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ୟା ତା ଦ୍ୱାରା କଥା ପଡ଼ି ବାହାଘର ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଦେଲି ତ କ'ଣ ଏମିତି ରାଗନ୍ତି?
ଲେଖା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଦୁମ୍ ଦୁମ୍ କରି ଚାଲିଗଲା। ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ପସ୍ତେଇ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲା ସେ? ରଞ୍ଜନ ସତରେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା ଶ୍ରୀନଗର। ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଅଛି। ଅଫିସର ମେସ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ଭାବୁଛି ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବ। ଲେଖାର ଆଉ 8-9 ମାସ ପରେ ଏମ୍ଟେକ୍ ସରିବ। ଏବେଠୁ ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ତା ଘରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ସେ କେମିତି କହିବ ଘରେ ଏବେ ବାହା ହେବ ବୋଲି? ହେଲେ କହିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଯାଏଁ ଲେଖାକୁ ସେ ମନ ଖୋଲି କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ନହେଲେ 8 ମାସ ପରେ ସିଧା ଯାଇ ତା ଘରେ। ସେ ମନେ ମନେ ସବୁ 8 ମାସ ପରର ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇ ନିଶ୍ଚିତରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଲେଖା ଜେଜେମା ଉପରେ ରାଗି ଖାଲି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି। କିଛି କାମ ନାହିଁ ତ ଆଉ କରିବେ କ'ଣ? ଲେଖା ରାତିରେ କାହିଁକି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ ଖୁବ୍ ଘାଣ୍ଟି ହେଲା। ପବନ କଥା ବି ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ପିଜି ବି ସରିଯାଇଥିବ। ଯାହା ହଉ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ଲେଖାର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଭାବନାର ମୁଣ୍ଡି ମରେ ଆସି ରଞ୍ଜନ ପାଖରେ। ସଙ୍ଗାତ ବାହାଘରେ ରଞ୍ଜନ ସହ ବିତେଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେତେବେଳେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି ଜାଣିପାରିନି ସେ। ସକାଳେ ସଅଳ ଉଠି ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଜେଜେମା ବଡ଼ମା ଯିଏ ଯେତେ କହିଲେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ଶେଷରେ ସେ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ଘୃଣାରେ ଆଖି ଫେରେଇ ନେଲା। ହାୟ ଲେଖା, କେମିତି ଅଛ? ପଚାରିଲା ଲିପି। ଲେଖା ଭାବୁଛି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଲିପି ମୁହଁରେ କୁଟିଳ ହସ ଫୁଟେଇ କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ମ, ମୋ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଆସିନି, ଜଣକ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ତ, ଯାଉଛି ଏବେ। ହଉ, ଆଉ ରଞ୍ଜନ କେମିତି ଅଛି ଯେ? ଲେଖାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ତା କଟା ଘାରେ ସେ ଲୁଣ ପୁଡ଼ିଆ ଜାକି ଧରିଛି। ସେ କହିଲା, ହଁ, ସେ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ସେମିତି ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଉନୁ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଲିପି ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି, ଆରେ ଏ ତ ପୋଖତ ଖଣ୍ଡିଏ ଅଛି। ସରଳ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କଥାର ସର ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଲେଖା ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ନେହାକୁ କହିଲା, ଆସୁ ଆସୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲି ନା ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ପୁରା ହୋଇଗଲା। ଆରେ କିଏ ସେ? ସେଇ ଲିପି ପରା, କହିଲା ଲେଖା। ସେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? ଛାଡ଼ ତା କଥା। ସଙ୍ଗାତ ବାହାଘରରେ ବହୁତ ମଜା କଲ ନା? ମଜା ନା ଛେନାଗୁଡ଼? ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ରଖି ସେଇଠି ବି ଥିଲା ପରା, କହିଲା। ସେ ବରଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତୁ ତ ସଙ୍ଗାତ ପାଖକୁ ଯା। କିଏ? ତମ ହିରୋ ବି ଆସିଥିଲା ବାହାଘରକୁ? ମୋ ହିରୋ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛ ଯେ? ଲେଖା ମୁହଁ ପୁଣି ଶୁଖେଇ ୱାସରୁମ୍କୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ସ୍ନେହା ଭାବୁଛି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କର କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କର ଡୋର କେଜାଣି। ଲେଖା ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, ତମ ହିରୋ ସେଠି କେମିତି? ଆରେ ଆମେ ସବୁ କ୍ଲାସମେଟ୍ ପରା। ସଙ୍ଗାତ ତାକୁ ବି ଡାକିଥିଲା ତା ବାହାଘରକୁ। ମତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି ସେ ତମକୁ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଏତେ ଦୂରରୁ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିବ। ତମେ ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରନି ମ। ଦେଖ କି ଚିଠି ଲେଖିଛି ସେ। ଲେଖା ସେଇ ଚିଠିଟି ସ୍ନେହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲା। ସ୍ନେହା ଚିଠି ପଢ଼ି ହସି ହସି ବେଦମ୍। ସେ କହିଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମିଛରେ ଗୋଟିଏ ପୁଅର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପଠେଇ କୁହ ଏମିତି ବରପାତ୍ର ଦରକାର। ଲେଖା ମୁହଁ ଶୁଖେଇ କହିଲା, ତାର କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ ଯେ? ସେ କ'ଣ ମୋତେ? ଲେଖାର ମନରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ବସା ବାନ୍ଧେ ରଞ୍ଜନକୁ ନେଇ। ଏ ସମ୍ପର୍କର ନାମ କ'ଣ? ସେ କ'ଣ ରଞ୍ଜନର କେବଳ ସାଙ୍ଗ ବା କ୍ଲାସମେଟ୍ଟିଏ? ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତି ରଞ୍ଜନ ଏତେ କେୟାର, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ? ଲେଖା ଭାବି ଭାବି କିଛି କୂଳ କିନାରା ପାଏନି। ନହେଲେ ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଥରଟେ ତାକୁ କହିନଥାନ୍ତା? ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ସେ ନୀରବ। ବୋକିପଣରେ ଲେଖା ଅନେକ ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ତାକୁ ପଚାରେ, ଆଉ କିଛି କହିବୁ କି? ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ବୁଝିନି ସେ କଥା? ଆଉ କିଛି ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ଲେଖାର ମନ କଥା ନ କହୁଣୁ ବୁଝିନିଏ, ସେ ଆଜି ଯାଏ ଏଇ କଥାଟି କେମିତି ବୁଝିପାରୁନି? ଲେଖା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼େ। ଅନେକ ଥର ବହୁତ ଗଭୀର ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହୁଏ। ୟାର ଶେଷ କେମିତି ହେବ? ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ କେମିତି ବା କେଉଁଠି? ଘରେ ତ କେହି ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସୁଛି। କେତେ ଦିନ ସେ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିପାରିବ? ହଷ୍ଟେଲର ଛାତ ଉପରେ କେବେ କେବେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପର ଦେଇ ଜାହାଜଟିଏ ଉଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ତା ଭିତରେ ରଞ୍ଜନ ଅଛି। ତାକୁ ସେଇ ଛାତରୁ ଉଠେଇ ନେଇଯିବ ସାଥିରେ ତାର କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ରାଜ୍ୟକୁ। ସ୍ନେହାର ଡାକରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗେ ଲେଖାର। ସ୍ନେହା କହେ, ସାଙ୍ଗ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଆଉ ଚାଲିବ? ଲେଖା ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କହେ, ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗ। ସେ ବଡ଼ ଅଫିସର ହେଲାଣି।
ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ପସନ୍ଦ ଥିବି? ଲେଖା ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ଶୂନ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଚାହେଁ। ଏମିତି ଭିତରେ 8 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଲେଖାର ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ରଞ୍ଜନ ଦିନ ଗଣୁ ଗଣୁ 8 ମାସ ବିତିବା ପରେ ମନରେ ସବୁ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଗୋଟିଏ ମାସ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସୁଛି। ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଶା ବସା ବାନ୍ଧିଲେଣି। ଏତେ ଦିନର ଇସ୍ପିତ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେବାକୁ ଯେମିତି ତା ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛି। ରଞ୍ଜନ ଜାଣିଛି ଆଉ ଡେରି କଲେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଚଣ୍ଡୀକୁ ହରେଇବ। ରଞ୍ଜନ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଶୁଣିଲା ଲେଖା ଆହୁରି 15 ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଆସିବ। ତା ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲେଖାକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିନଥିଲା। ନାତି ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ଆଇବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରଞ୍ଜନକୁ ଦେଖି କହିଲେ, ଆଃ ମୋ ଧନଟା କେତେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି। ସେଠାରେ ଠିକ୍ରେ ଖିଆପିଆ କରୁନୁ ନା କ'ଣ ନେ ବାପା? ରଞ୍ଜନ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛି। କଥାଟା ଲାଇନ୍ ଉପରକୁ ଆସୁଛି। ସେ କେମିତି କହିବ ମୁହଁ ଖୋଲି ଯେ ମେସ୍ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ, କାହା ହାତରନ୍ଧା ଦରକାର। ସେ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା, ତା ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ ବିନୟ ତା'ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାଙ୍କର ଏଯାଏଁ ବାହାଘର ହେଇନି। ସେ କେମିତି କହିବ ସେ ନିଜେ ଆଗ ବାହା ହେବ ବୋଲି? ନ କହିଲେ ଲେଖାର ବାହାଘର ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଉ କୋଉଠି କରିଦେବେ, ଯୋଉଟା ସେ କେବେ ହେବାକୁ ଦେବନି। ରଞ୍ଜନକୁ ଛୁଟିଟା ବେରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି। କାରଣଟା ହେଲା ଗାଁରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ସେ ନଥିଲେ ଗାଁଟା ରଞ୍ଜନକୁ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗେ। ଆହୁରି 15 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ଚଣ୍ଡୀ ଆସିବ। 15 ଦିନ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାକୁ ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇ ଶୋଇ କେମିତି କ'ଣ କଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ସେଇ କଥା ଭାବୁଛି। ରଞ୍ଜନ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମି କେତେବେଳେ ଆସି ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ସେ କଥା ରଞ୍ଜନ ଜାଣିପାରିନି। ରଶ୍ମି ଏତେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ସେ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ଯେ କିଛି ବୁଝିପାରିବନି? ସେ ଫେଁ ଫେଁ ହୋଇ ହସି ହସି କହିଲା, ଭାଇ ତୁ କ'ଣ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ? କେତେବେଳୁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ତୁ ଅଥଚ ଜାଣିପାରୁନୁ? ରଞ୍ଜନ ଉଠି ବସିଲା, କହିଲା, ନା କିଛି ନୁହଁ। ତୋ ପଢ଼ା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଆଉ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଦୀପା ଆସୁନି କି ଏପଟେ? ଭାଇ ତମେ କାହା କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ। ଦୀପା କଥାଟା ଖାଲି ବାହାନା ନା? ରଞ୍ଜନ ତା କାନ ମୋଡ଼ି ଦେଇ କହିଲା, ମୋତେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ? ଆହା ଭାଇ କାଟୁଛି, ଛାଡ଼ ଭାଇ ଛାଡ଼, ଆଉ କହିବିନି। ରଞ୍ଜନ ତା କାନ ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ରଶ୍ମି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଭାଇ ଲେଖା ନାନୀ ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ପରି ଆଉ କେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ହେବେନି। ଏତିକି କହି ସେ ହସି ହସି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜନ ଡାକିଲା, ଏଇ ଶୁଣ, ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ରଶ୍ମି ପୁଣି ଫେରି ଆସି କହିଲା, ଭାଇ ଲେଖା ନାନୀର ପରୀକ୍ଷା ସରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀପା ମୋତେ ଏକଥା କହୁଥିଲା। ତମେ ଖାଲି ଏମିତି ବସିଥାଅ ଏଇଠି ଆଉ ଶୋଇ ଶୋଇ ଖାଲି ଭାବୁଥାଅ। ଏଇ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ କହୁଛି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଈଙ୍କୁ କହି କିଛି ଗୋଟେ କର। ରଶ୍ମି ଏତିକି କହି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି ଏ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଆଜିକାଲି ଖୁବ୍ ବଦମାସ ହେଲେଣି। ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଥିଲା, ମୁହଁରୁ ଭାଷା ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଆଜି ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବି ବତେଇ ଦେଇଗଲା। ହଁ ଏ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଈଙ୍କୁ କହିବ। ଆଉ କାହାକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିହେବନି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହୋଇଥାଏ। ଗରମ ଝାଞ୍ଜି ବହୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଞ୍ଜନ ଆଈ ଘର ଛାତ ଉପରକୁ ଝୁଙ୍କିଥିବା ନିମଗଛ ଛାଇରେ ମସିଣାଟିଏ ପକାଇ ବସି ପବନ ଖାଉଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ, କେମିତି କହିବ, ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। ପୁଣି ପଚାରିଲା, ଆଈ ବିନୁ ଭାଇ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ କଲିକତାରେ ଅଛି ବା, ସେଇଠି ତାର ଚାକିରି ପରା। ଆଉ ବିନୁ ଭାଇ ବାହାଘର କେବେ ହେଉଛି? ପଚାରିଲା ରଞ୍ଜନ। ହଁ ତୋ ମା ମୋତେ କେତେ ଆଗରୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ସେ ରମେଶ ଝିଅ ଲେଖା କଥା ବିନୁ ପାଇଁ କହିଥିଲା। ମୋର ବି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତୋ ମା ମନା କରୁଛି ପରା। ରଞ୍ଜନ ପୁଣି କେମିତି ନିଜ କଥା କହିବ? ମାମୁଁ ପୁଅ ହେଲେ ବି ଭାଇ ତ, ତା'ଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ବାହା ହେଇନି। ଏପଟେ ଭାବୁଛି ଏବେ ଯଦି ନ କହୁଛି ଆଉ କହିପାରିବନି। ସେ କହିଲା, ଆଈ ଲେଖା ତମକୁ ପସନ୍ଦ ନା? ହଁ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ସ୍ୱଭାବ ବି ଭଲ। ଆଉ ପସନ୍ଦ କେମିତି ହେବନି? ରଞ୍ଜନ ନିଜର ସବୁ ଲାଜ ସରମ ଏକ ଆଡ଼େ ରଖି କହିଲା, ହଁ ଆଈ ଲେଖା ମୋତେ ବି ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏତିକି କହି ରଞ୍ଜନ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ମୁହଁରେ ସେ କହିପାରିଲାନି। ହେଲେ ଆଈ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା? ସେ ବୁଝିଗଲେ ନାତି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଝିଅ ମୋତେ ପସନ୍ଦ,
ତାପରେ ମେସ୍ ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଦୁଇ କଥାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଈଙ୍କୁ ଅଛପା ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ଅନେଇ ପଚାରିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଲେଖାକୁ? ହଁ ଆଈ, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଖୋଜା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ହଉରେ ନାତିଆ, ମୁଁ ତାହେଲେ ତୋ ବାପାକୁ କହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠେଇବା ପାଇଁ କହୁଛି। ଆରେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଏ ବାହାଘରେ। ନାତି ଟୋକା ଏଯାଏ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା କଥାଟା ମନ ଭିତରେ। ରଞ୍ଜନର ମା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଶୁଣିଲେ ସେ ଖୁସି ହେବେ କି ଦୁଃଖ କରିବେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। କାରଣ ସେ ତ ନିଜ ଭାଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଲେଖାକୁ କେବେଠୁ ମନେ ମନେ ଆଶା କରିଥିଲେ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରଞ୍ଜନର ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ତମକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ହଁ, କ'ଣ କୁହ? ଏମିତି କ'ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ? ଆରେ ତମେ ବିନୁ ପାଇଁ ଲେଖାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରୋକିଦେଲ, ଭଲ କରିଲ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାନ୍ତା। ରଞ୍ଜନ ବାପା ଟିକେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ସବୁ କଥା ନା କ'ଣ? କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛ ପୁଣି? ଜାଣିଛ, ଆମ ବାବୁକୁ ଲେଖା ପସନ୍ଦ। ସେ ତା ଆଈକୁ କହିଛି ସବୁ କଥା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ମେସ୍ରେ ଖାଇବା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ରଞ୍ଜନର ବାପା ହସି ଦେଇ ଭାବୁଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନା କରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥିକୁ କହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା? ହଁ, ଆଉ କ'ଣ? ପୁଅ ଯେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ହଁ ନାହିଁର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ? ତା ଛଡ଼ା ଲେଖା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବି। ତମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ପଚାରିଲେ ରଞ୍ଜନର ବାପା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ଲେଖା ଆମରି ଆଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ବଡ଼ ହେଇଛି। ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ। ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ତା ଛଡ଼ା ସେ କୋଉ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ କି? ତମ ପୁଅ ପରା କହିସାରିଲାଣି ମେସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି। ରଞ୍ଜନ ମାଙ୍କ କଥାରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ହସି ପକେଇଲେ। ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ଜଣାପଡ଼େନି। ସେଇଦିନ ରଞ୍ଜନର ବାପା ଗାଁରେ ଜଣେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ କରନ୍ତି ସୁଧାକର ଅଜାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସୁଧାକର ଅଜା ପ୍ରସ୍ତାବ ଶୁଣି କହିଲେ, ମୋ ମନରେ କଥାଟା ଥିଲା ଯେ କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, ତା ଛଡ଼ା ଗାଁ କଥା। ସୁଧାକର ଅଜା ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଲେଖାର ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଦେଲେ। ଲେଖାର ବାପା ଏ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଖୁସି ତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଧାକର ଅଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ପିଲା ପଢ଼ା ଲେଖା ହେଲେଣି। ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରି କହିବି। ଲେଖାର ବାପା ଘରେ ପଶୁ ପଶୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଡାକ ପକେଇ କହିଲେ, ମା, ଜାଣିଛ, ଲେଖା ପାଇଁ ଗାଁରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଆରେ କ'ଣ କହିଲୁ? ଗାଁରୁ? କିଏ ସେ? ମୋ ନାତୁଣୀର ଯୋଗ୍ୟ ଏଠି? କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ମୋ ନାତୁଣୀ? ଏ ଗାଁରେ ଏମିତି କିଏ ଯେ? ଆଉ କିଏ ହେବ? ଲେଖାର ସାଙ୍ଗ ବାବୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ କ୍ଲାସ୍ ସିନା ଗୋଟିଏ, ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାଠୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବଡ଼ ବୟସରେ, ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ମା ଏ ବିଷୟରେ? ଲେଖାର ଜେଜେମା ଓଠରେ ଖୁସିର ଜୁଆର ଖେଳିଗଲା। ତା ହଉ, ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ରଞ୍ଜନ ତା ସାଙ୍ଗ ଲେଖାର ସ୍ୱଭାବ ଭଲରେ ଜାଣିଛି। ସେ ତେଣୁ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ। ମୋ ନାତୁଣୀ ଖୁସିରେ ରହିବ। ବାବୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ପିଲା। ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସୋରିଷ ଫୁଟିଲା ପରି ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା ଯେ ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଲେଖା ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର ହେବ। ଦୀପାକୁ ଗାଁରେ କେତେଜଣ ପଚାରିଲେ ଏ ବିଷୟରେ, ହେଲେ ସେ ବା କ'ଣ କହିବ? ଆଜିଯାଏ ଯଦି ଲେଖା ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ କି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ଭଉଣୀ, ଛୋଟ ପିଲାଟି କେମିତି ବା ଜାଣିବ? ରାତିରେ ଲେଖାର ଜେଜେମା ଲେଖାକୁ ଫୋନ୍ କରି ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମାରେ, ରଞ୍ଜନ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ତାଙ୍କୁ? ଲେଖା ଫୋନରେ ଘରୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଖବର ଶୁଣିବ ବୋଲି କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଶେଷ ଯାଏ କହିଲାନି ସେ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି। ଏତେ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାର ଏମିତି ନିଷ୍ଫଳ ଅନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ସେ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲା। ଏବେ ବି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି ତା ମନରେ କ'ଣ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ସିଧା ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କଥା ଗଲା। ଏଥିରେ କ'ଣ ତାର ମତାମତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ? ରଞ୍ଜନ ତାକୁ ଥରେ ତା ମତ ନ ନେଇ କେମିତି ତା ଘରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ କରେଇଲା। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଘର ଲୋକେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ? ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବାର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ତା ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଉଠିବ। ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଭାବିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ, ବଡ଼ ଅଫିସର, ଲେଖା ନିଶ୍ଚିତ ହଁ କହିବ। ଲେଖାକୁ ଯେମିତି ଗାଲରେ ତାକୁ ବିନା ପଚାରି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତାବ ବାହାନାରେ ଥପଟିଏ ମାରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଲେଖା ନିଜକୁ କହୁଛି, ମୋର କ'ଣ କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ? ହଁ,
ସେ ରଞ୍ଜନକୁ ନିଜଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅପମାନ ହେବାକୁ ଦେବନି। ସେପଟୁ ଜେଜେମା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲେ, ମା ରେ, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ଚୁପ୍ ରହିଲୁ ଯେ, କହ, କ'ଣ କହିବୁ? ଲେଖା ନିଜ ହୃଦୟରେ ବିରାଟ ପଥରଟିଏ ରଖି କହିଲା, ଜେଜେମା, ମୁଁ ଏ ବାହାଘରେ ରାଜି ନୁହଁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବିନି। ଆରେ ମା, କାହିଁକି? ସେ ତୋର ସାଙ୍ଗ ପରା। ତାକୁ ତୁ ପିଲାଦିନୁ ଜାଣିଛୁ। ମନା କାହିଁକି କରୁଛୁ ମା? ବାସ୍, ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବିନି ମାନେ ହେବିନି। ଏତିକି କହି ଲେଖା ଫୋନ୍ ରଖି ଅମାନିଆ ଲୁହ ପୋଛି ପୋଛି ରୁମ୍କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା। ବିଛଣାରେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି କଇଁ କଇଁ ହୋଇ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ରଞ୍ଜନଠୁ ସେଇ ପଦକ ଶୁଣିବାର ଆଶାଟି ଲୁହ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେ। ସ୍ନେହା ପଚାରିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ ଏତେ? ସ୍ନେହା ସବୁ ଶୁଣିସାରି କହିଲା, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଜବ ଗଜବ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ମୋ ସମଜରୁ ବାହାର। ବାସ୍, ଏଇଟା ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଯଦି କିଛି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବ ବାହାଘର ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କଲି। ସେ ଯଦି ତମ ଉପରେ ରାଗି ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହୋଇଗଲା? ନା, ସେ ସେମିତି କେବେ କରିବନି। ତାହେଲେ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ? ଲେଖା କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ନୁହଁ, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ବି ନୁହଁ। ସ୍ନେହା କହିଲା, ତମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବୁଝିବା ମୋ ଜ୍ଞାନର ବାହାରେ। ଲେଖାର ମତାମତ ଶୁଣି ତାର ଜେଜେମା ଖୁବ୍ କାନ୍ଦିଲେ। ଏତେ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମନା କରିଦେଲା। ଝିଅର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ? ଘାସ ଚରିବାକୁ ଯାଇଛି। କ'ଣ କହିବି ତାକୁ? ହୁଣ୍ଡିଟା ସୁଧୁ। ଲେଖା ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ରଞ୍ଜନକୁ ଏ କଥା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେବ। ହେଲେ ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସେ କଥା ସେ କେବେ ବୁଝିପାରିଲାନି। ଏବେ ବୁଝିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖାର ଜବାବ ରଞ୍ଜନ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଡେରି ଲାଗିଲାନି। ଲେଖାର ଏମିତି ନା କହିବା ମତାମତକୁ ରଞ୍ଜନ ଯେତିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନ ହେଲା, ତାର ବାପା ଖୁବ୍ ମର୍ମାହତ ହେଲେ। ସେ ହିଁ ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନର ଡାଏରୀ ପଢ଼ି ସେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ କିଛି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହେଇଛି? ପିଲାଲୋକ, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବା କେତେ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ସମାଧାନ କରିବା ଭଲ। ରଞ୍ଜନର ମା ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେଣି ଲେଖାର ନାଁ ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅଠୁ କ'ଣ ଆହୁରି ଭଲ ବର ମିଳିବ ତାକୁ? ମା ମାନେ ତ ନିଜ ପୁଅକୁ ରାଜକୁମାରଠୁ ବି ବଳି ଭାବନ୍ତି। ପୁଅ ଘର ବୋଲି ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ସେଇଟା ଆହତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ରଞ୍ଜନର ମା ଖାଲି ରାଗରେ ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାକୁ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବି ଖୁବ୍ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ହଁ ମ, ସେଇ ଘର ଝିଅ ନା ଲେଖା। ତା ବଡ଼ବାପା ପାଇଁ ପଦ୍ମା ନାନୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଭୁଲିଗଲ କେମିତି ନାନୀ? ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ନଥିଲା ତମ ଘର ଆଡ଼ୁ, କହିଲା ପଡ଼ିଶା ଘର ଯା ଜଣକ। ରଞ୍ଜନର ମା କହିଲେ, କାଇଁ, ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ଝିଅ ମିଳିବନି? 1000 ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲାଣି ପରା। ମୁଁ ବି ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର କରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ତେଣେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ଜବାବରେ ଭାବୁଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ, ଲେଖା ଇଏ କ'ଣ କରିଦେଲା? ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ କୁରାଢ଼ୀ ମାରିଦେଲା। ସତରେ କ'ଣ ଲେଖା ରଞ୍ଜନ ଆଉ ଏକାଠି ହେଇପାରିବେନି? ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଲେଖା ରଞ୍ଜନକୁ ଏକାଠି କରିଦିଅ। କାହାଣୀରେ କିଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ନ ରହିଲେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ? କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥାଏ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।